हेलो एवरीवन। ਅਸੀਂ कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो अपना टीचिंग ऑफ पंजाबी का पेपर है। टीचिंग ऑफ पंजाबी अपना सबजैक्ट वो कर रहे हैं ਜਿਹਦੇ अपनी जो फर्स्ट यूनिट है वो चल रही है। जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਆਪਾਂ जो पिछले ਲੈਕਚਰ बनाए ने ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है, फिर ਆਪਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है कि ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ है, मात भाषा का किसी भी इंसान की जिंदगी दे विच की महत्व है और मात भाषा पढ़ाई दे लई किवें अपना योगदान पाउंदी है कि जेकर बच्चे नूं मात भाषा नाल पढ़ाया जाए तो उहदी पढ़ाई ते की असर पैंदा या फिर मात भाषा जो पंजाबी अध्यापन है उहदे जो सिद्धांत ने या फिर सिक्ख्या सूत्र ने ये आपां सारे दे सारे की आ पहला कर चुके हैं। भाषा की गल की तो हुण आपां कर रहे हैं भाषाई कौशल दे कि जिहड़े लैंगुएज स्किल्स ने, लैंगुएज स्किल्स की हुंदियां ने क्यों साडे लई जरूरी है, क्योंकि किसी भी भाषा नूं जेकर आपां सीखना गा, जेकर आपां भाषा उत्ते अपनी पकड़ बनाउणे आ तां की है जिहड़े भाषा दे कौशल ने, जिहड़े भाषाई कौशल ने सानूं उन्हां उपर विशेष ध्यान देण दी लोड़ पैंदी है। क्योंकि जिन्ना चਿਰ सानूं स्किल्स ही नहीं आउणगीਆਂ, सानूं बोलण दी स्किल नहीं आऊ, सानूं लिखण दी स्किल्स नहीं आउणगीਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੌਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ 4 ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ 4 ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਕਿੱਲ ਆ ਗਈ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ कि ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ पैदा ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਸਟਾर्ट करता। अगर बच्चा पंजाबी भाषा सुनूगा तो पंजाबी ਨੂੰ समझना स्टार्ट कर दूगा, फिर पंजाबी ਨੂੰ बोलना स्टार्ट कर दूगा। अगर बच्चा हिंदी भाषा सुनता फिर की वो हिंदी बोलना स्टार्ट करता। ऐसे हर भाषा नाल इदां हुंदा जिद्दां दी भाषा बच्चा सुनूगा उदां दी वो समझूगा और उदां दी वो बोलना स्टार्ट करू। सैकेंड नंबर ते होगा मौखिक प्रगटाव कौशल। पहले विच की आ बच्चा सुनूगा ते समझूगा, फिर दूसरे विच की आ बच्चा बोलना स्टार्ट करूगा, अपने जिहड़े विचार ने अपनी जिहड़ियां फीलिंग्स ने वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ स्टार्ट कर दू। फिर आउंदा वाचन ਜਾਂ पढ़न ਦਾ कौशल। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਸਕਿੱਲਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾर्ट ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਣਮਾਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤ ਕੌਸ਼ਲ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ सुन के समझ रहे हैं, जो गल्लां आपां बोल रहे हैं, जो आपां पढ़ भी सकते हैं, फिर की आ उन्हां नूं एक लिखती रूप दिता जांदा गा, तां ओह की आ ओह लिखत कौशल विच आ जांदा। जेकर आपां गल करदे हां कि चारे स्किल्स एक दूजे नाल संबंधित ने या फिर इन्हां दा अपना अपना अलग ही महत्व है, तां ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। सिर्फ संबंध ही नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि जो सारिया स्किल्स ने ये चारे स्किल्स ने जो एक दूसरे के उत्ते आधारित है। क्योंकि आप बोलना तां ही स्टार्ट करांगे जदों आप उस चीज़ को सुनांगे। जदों आपां नूं कोई चीज़ सुनाई नहीं दिती जाऊगी तो फिर आप बोलांगे कि जदों आप बोलना स्टार्ट करता हौली हौली की फिर आप उन्हां चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि बिना बोले आप फिर की पढ़ नहीं सकते। जदों आपां नूं बोलना ही नहीं आऊगा फिर आप उन्होंने किवें पढ़ांगे। ठीक है, जदों किसी भी चीज़ में पढ़ना है तो आपां उन्होंने जी धुनियां होंदियां ने आपां उन्होंने आवाज़ां जिहड़ियां आपां सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, है ना। फिर उस तो बाद आउंदा लिखत कौशल। जदों आपां नूं पहचान हो जाती है, अखरां की पहचान हो जाती है, शब्दां की पहचान हो जाती है, आपां नूं वाक की जिहड़ी जानकारी है, वाकां की जानकारी मिल जाती है, फिर की फिर आपां लिखत कौशल हैगा जिहड़ा ओहनूं स्टार्ट करते हैं। मतलब स्पीकिंग लिसनिंग स्किल होगी, अपनी स्पीकिंग होगी, अपनी रीडिंग होगी और अपनी राइटिंग होगी। और ये क्या एक तो बाद एक सीखी जा सकती है। तो इस करके क्या भाषा सीखण लई जां भाषा दा जिहड़ा उचित तौर ते प्रयोग करन लई सानूं की है ये जिहड़ियां 4 स्किल्स ने इहदी जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हुण आपां गल करदे हां अपने भाषा कौशल की। ठीक है कि जेडे
कौशल ने वो किमें किमें ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣਾਤਮਕ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਪੁਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆ ਗਈ, दूसरा आ गया अपना रीडिंग। कि ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਗਿਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ स्पीकिंग हो गया इतना अपना कि ਆਪਾਂ बोल के ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। दूसरा की हो गया ਆਪਾਂ राइटिंग हो गया कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਦੂਸਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੱਚਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੀਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਚਾਰੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਜੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾਗਾ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਵਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਸਿਫਰ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਕੀ ਆ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਮਹੱਤਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਹੱਤਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੇਸ਼। ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣੂਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮਤ ਦਾ ਆਦਰ। ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮਤ ਦਾ ਆਦਰ। ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮਤ ਦਾ ਆਦਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮਤ ਦਾ ਆਦਰ। ਜੋ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮਤ ਆ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਸ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਏ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਸ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜੋ ਮਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੋਸ ਤਰਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਾ। ठोस तर्क प्रस्तुत करना। हुण असीं अगर किसी दे विचार सुनांगे ही नहीं तां असीं अपना जिहड़ा तर्क है वो ठोस रूप विच किवें प्रस्तुत कर सकते हां। जेकर सानू अपने विचारां लई एक ठोस जिहड़ा तर्क है वो प्रस्तुत करना तां उस दे लई सानू की आ पहलां
ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸਮਝਣੇ ਵੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਤਰਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਠੋਸ ਤਰਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਤਰਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੇ, ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਹੁਣ ਐ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਿਸ ਲਈ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜੋ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਗਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲ ਲਿਖਤ। ਬੋਲ ਲਿਖਤ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣ।
ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤ ਕੌਸ਼ਲ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰੇਡੀਓ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਧ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸੁਣਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ
ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਗੀਤ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰੁਚੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੀ। ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ।